नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थर स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज भिडटी आनी आपण मानक पई जहाँकि मृत व्यक्ति संपर्कित भिडियो। आपण माने कोन मृत व्यक्ति को स्वप्न रे देखुचंती। स्वप्न रे देखिबा परे आपणक मन रे निश्चय भय भ्रांति आसुथबो एवं आसुथबो प्रश्न निज मन रे जे मृत व्यक्ति को स्वप्न रे देखिले आम मानको केउ सूचना मिली थाए एवं विशेष करी एही पितृपक्ष दिन मानकरे जदि आपण माने मृत व्यक्ति को स्वप्न रे देखि थांती आपण मानको निश्चय मन रे किछि ना किछि प्रश्न उठुथबो। मो मृत व्यक्ति को स्वप्न रे देखुची यार फल कौन ही पारे शुभ ना अशुभ एमिति मन रे प्रश्न आसुथबो। एवं दर्शक बंधु आपण मन को कहि रखुची मृत व्यक्ति को जदि आपण माने निज स्वप्न रे देखुचंती यार बहुत फल आपण माने जानि परिबे। ता संपर्कित सूचना मु एबे विस्तृत भाबरे वीडियो रे जणाइबी। एबे दर्शक बंधु मृत व्यक्ति जदि आम मानकु पितृपक्ष रे देखा जानते एहार मध्य किछि अलग सूचना रही थाए। ता गुरु मो दर्शक मान को अनुरोध करछि जे जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नांते निहाती सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे करि दियंतु। दर्शक बंधु मृत व्यक्ति एही मृत व्यक्ति आम मैंने एही पितृपक्ष रे श्राद्ध एवं तर्पण देइथाउ जहाँकि सेमाने पाइथांते सेमानक आत्मा शांति पाइथाए। किंतु एमिति बहुत सारा लोक मानको आपण माने देखिबे जे कि पितृपक्ष रे श्राद्ध देबा पय भूली जानती तर्पण करबा पय भूली जानती एवं सेमाननको एया लागे जे सेमाने गया एवं गंगा रे तीर्थ व्रत करिसंती एवं पिंडदान करिसंती एबे पितृपक्ष रे न देले भी चलिबो। शास्त्रीय मत अनुसार पितृपक्ष रे 15 दिन जमराज पितृदेव को एही धरित्री को पठाई देइथांती निज प्रिय परिजन को घरे रहिबे एवं सेमानक ठारु दिया जाइथिबा श्राद्ध एवं तर्पण निजे ग्रहण करिबे। किंतु बहुत लोक भूली जाइथांती भूली गले पितृपुरुष स्वप्न रे आसी सेमानक मन पकाई दिथांती एवं जे माने श्राद्ध एवं तर्पण करिथांती किछि व्यक्ति ऊपर पितृपुरुष खुशी होती सेही हिसाब मुताबक सेमाननको अलग अलग प्रकार सूचना मिली थे स्वप्न माध्यम रे। कारण मृत व्यक्ति जे कि पितृपुरुष होई सारिचंती सेमाने तो आम सामना को आसीबेनी एमिति स्वप्न माध्यम रे आम मानको जणाई थांती। एबे दर्शक बंधु चलंतु प्रथमे जानिबा जदि मृत व्यक्ति स्वप्न रे कांदुचंती आपण माने देखुचंती जे स्वप्न रे मृत व्यक्ति बहुत कांदुचंती आपण मानको एया लागुची जे से दुख रे अछंती। जदि आपण माने एपरि देखुचंती आपण एमिति किछि कार्य करूचंती जाउथि पाई कि सेमानक हृदय को कष्ट होउची एवं आगामी निकट भविष्यत रे आपण मध्ये बहुत बड़ दुखर सामना करिवे। सेथि पाई मृत व्यक्ति स्वप्न रे आपण मानको एही सूचना देउचंती आगको आसुथिबा दुख को आपण माने धैर्यर सहित सामना करंतु। लुह आखिर लुह बाहर कले हार मानि गले जीवन रे आगको जाई परिबे नाही। तेणु निज पूर्वजों को स्मरण करंतु नमस्कार करंतु इष्ट देव को स्मरण करी निजर घरर सकल कार्य को आगे चलंतु। द्वितीय कथाटी होउची जदि मृत व्यक्ति को स्वप्न रे देखुचंती से धड़ा वस्त्र परिधान करिसंती एवं बस चुपचाप छिड़ा होइसंती आपण माने एही संकेत देखुचंती तेबे जानि रखंतु आपण जीवन रे बहुत शांति प्राप्त करिवे। आगामी भविष्यत रे आगामी दिन मानकरे आपण जेउ भी कार्य करिवे बहुत शांति प्राप्त करिवे। भगवान को दयारु पूर्वजंकर आशीर्वाद रु आपणकर सब कार्य सफल हबो। आपण निज शांति एवं उदार भाव रे निजर सब कार्य को पूर्ण करि परिबे। तृतीयटी हेउची जदि स्वप्न रे देखुचंती मृत व्यक्ति रोग रे पड़ी पीड़ित अछंती आपण माने देखिचंती जे से मरि जाइचंती किंतु से तो मरि जाइचंती सेथि पे तो से पितृलोक हेले किंतु देखुचंती जे से रोग रे पड़िचंती एहा आपण मानको बहुत बड़ कष्टर सामना करबा को पड़िबो बोली सूचना मिलुची। कारण आम पूर्वज केबे भी हमर अमंगल चिंता करि नथांती आम पूर्वज माने सब बेले हमर भलो ही चिंता करिथांती एवं एही स्वप्न रे से एही जो सूचना देथांती कि से रोग रे पड़िचंती अर्थात कष्ट पाउचंती या माने निकट भविष्यत रे आपण को ऊपर भी बहुत बड़ कष्ट आसुची। तेणु आगुआ सूचना दे दुचंती जे आपण सतर्क रहंतु। दर्शक बंधु एबे जानिबा चतुर्थ संकेत उपरे जदि स्वप्न रे मृत व्यक्ति को आपण माने देखुचंती से ठीक अछंती
पूरा ठीक ठाक अछंती आपणक सहित कथा हेउचंती जेमिति बंचिथिबा समय रे आपणक सहित कथा हेउचंती ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଠିକ ଠାକ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି ହେବାରେ ଯାଉଛି। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଖାଇବା ଏବଂ କିଛି ପାଣି ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିଦିଅ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ଏବଂ ପିଇବା ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ଭୋକିଲା ଏବଂ ଶୋଷିଲା ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ପିତୃପକ୍ଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ତର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ କୁକୁର ଗାଈ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ କୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ବି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ରୋଷେଇ ସେଥିରୁ ମୁଠାଏ ଭାଗ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା ତ ଥିଲା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ଆମକୁ ଦେଇଥିବା 5ଟି ସଂକେତ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟି ବି ଅଛି। ରାଜା ମାନଙ୍କର 4ଟି ଭାଇ ଥିଲେ ସେହି 4ଟି ଭାଇ ବହୁତ ସୁଖର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ନିକଟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଗଲେ ଏମାନେ ନିଜ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭାଗ କରିଦେଲେ। ଭାଗ କରିସାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ବେପାର ଠପ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବେପାର ଠପ୍ ହୋଇଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ମିଳିଲାନି ବହୁତ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଗଲେ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜର ଏହି ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିଲେ କାହିଁକି ସେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ଏହାର ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିତୃପୁରୁଷ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ମ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେହି କର୍ମରେ ପିତୃପୁରୁଷ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। ପିତୃପୁରୁଷ ସବୁ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପରିବାର ଏକଜୁଟ ହୋଇ ରହୁ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରିବା କିଛି ଖରାପ କର୍ମ କରିବା ପିତୃପୁରୁଷ ଅବଶ୍ୟ ରାଗିବେ ଯାହାକି ତାଙ୍କ କୋପରୁ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହବ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖାଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ତାହାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ପିତୃପକ୍ଷରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିହାତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି 15 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟଟିଏ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ ଯଦି ତର୍ପଣ କରି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ନିଜ ଘରୁ ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ 27 ଥର ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଢାଳନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ବହୁତ କାଳରୁ ଅନ୍ନ ଏବଂ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ତର୍ପଣ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଜଳ ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ହସ୍ତକମଳରେ ସେହି ଜଳ ପଡିବ ମା ପାର୍ବତୀ ପିତୃପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ଜଳ ପଠାଇଦେବେ। ପିତୃପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି ସେଠି 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଶିବ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କାହାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା କୁଆଡେ ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କୁଆଡେ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ନିଜ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜଳ ନେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଢାଳିଥାଏ ସେ ପୁରା 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଳଟି ଗଡି କରି ତଳା ଆଡେ ଯାଏ ଯେଉଁ ଗଡିବା ଭାଗଟି ହେଉଛି 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଭାଗ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଶିବ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଭାଗ ଅଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପରେ ଯଦି ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ନିଜ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜଳ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଢାଳନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶିବ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସୀ ମିଳନ୍ତି ହରି ଆମେ ହଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମୀ ଆମେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଆମେ ପଥର ବୋଲି ଭାବିବା ଯାହା ବି ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଯଦି ଆମେ ପଥର ବୋଲି ଭାବିବା ସେ ପଥର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ତାହେଲେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ଆମକୁ ହରି ଦେଖାଦେବେ। ଯେପରି ନୃସିଂହ ଅବତାର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ନୃସିଂହଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କାହାଣୀରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରି ଆଣୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ହାନି ପହଞ୍ଚାଇଲା ପରି ଆଣୁଛି। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ଆସିବ। ତେଣୁ
ଏହି ସବୁ ଉପାୟକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ଥରୁଟି ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘିଅର ଦୀପରେ କଳା ରାଶି ପକାଇ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପଦାନ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ଦେବ ଯାହାକୁ କେହି ଆପଣେଇ ନଥାନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଆପଣେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଆଶୁତୋଷ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ଘରେ ଗୀତାର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି 15 ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଲଗାତାର ଏହି ସବୁ କାମ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଦୋଷ ଯଦି ଭୁଲରେ ବି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥାଏ ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ।